Assalamu alaikum. So this is basically your first class after Eid, right? So I'll be discussing about the Wheatstone Bridge today. So this is formed by connecting 4 resistors. Okay, 2 of them are in series and the other 2 are in parallel with the other 2 series resistors. Okay, you'll see the connection, and there is a application for this kind of Wheatstone Bridge circuits. Okay, why we do it and why 4 resistors are required in this case. Okay, so we have studied series resistors, parallel resistors, Y delta networks, right? And we have also studied voltage divider rule, current divider rule. So we will be applying those rules and ways to solve this kind of circuit, and how this is basically related to practical applications. I mean practical works or applications where it is being used. Okay, so let's go to this. So the application of a Wheatstone bridge is in the structural measurements. So you know, for the civil engineers, they design buildings, right? So whether these buildings are vertically straight, we have to know that. Earthquake যদি হয় তো বিল্ডিং শেক করে না, তো বেশি শেক করলে তো ভেঙে পড়ে যেতে পারে, রাইট? আবার অনেক হাই টেম্পারেচার যদি হয় তাহলে কি হয়, থার্মাল এক্সপ্যানশন হয়, ঠিক আছে? তোমার ভিতরে অনেক রড টড আছে না দেওয়ালের ভিতরে, এগুলো তো সব বদ্ধ অবস্থায় আছে, রাইট? সো যদি অতিরিক্ত সানলাইট থাকে বা হিউমিড কন্ডিশন থাকে, so that heat is basically getting absorbed by the valves and everything. So lots of energy is being absorbed by everyone. Right? So these buildings also absorb those kinds of energies. So when they absorb those heat, the metal inside it basically expands. It can expand linearly, it can even bend due to vibration. So we have to know these things. That is why this Wheatstone bridge is formed. So the configuration of this Wheatstone bridge helps to find those problems, or helps to find those thermal problems. That's it. So, right, Julie is installing updated. So these are the things we will be studying. The configuration of the Wheatstone bridge circuit is this one. Okay. If you closely observe, there are 4 resistors. Chakra resistor, yes, sir. So these 2 resistors are connected in series, and these 2 resistors are connected in series, and this branch is parallel to this branch, and we are basically supplying voltage at these 2 nodes. Okay? So this is mainly the Wheatstone bridge circuit. Now this circuit can be solved.
কি শেষ হয়ে গেছে? অ্যাপ্লিকেশন করি, অ্যাপস, এক্সপ্লোরার আছে, ফাইল ম্যানেজার নাই, এটাই আছে ওপেন করার। এটা মনে হয় এর প্রবলেম এইটার জন্য। So we use voltage divider law to solve this kind of circuit. Okay, and did I talk about strain gauge before? Strain gauge এর কথা কি বলেছি তোমাদেরকে? Strain gauge হচ্ছে এমন এক ধরনের সেন্সর, ঠিক আছে, স্ট্রিপের মতো হয়, হ্যাঁ। তো ওখানে ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টি আছে, বেসিক্যালি স্ট্রিপটা ভ্যারি করে, এটা একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল। ওকে, তুমি যদি এই স্ট্রেন গেজটা বেন্ড করো তাহলে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে, হ্যাঁ। আবার তুমি যদি এটাকে আগের জায়গায় নিয়ে যাও তাহলে রেজিস্ট্যান্স কমে আবার আগের জায়গায় যায়, ঠিক আছে। সো এইটার এই ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টিটা আমরা দেখতে পাই, ঠিক আছে, বা এই সেন্সরটার কাজটা হচ্ছে এরকম স্ট্রেন গেজ, এটাকে আমরা বলি স্ট্রেন গেজ, ভ্যারিয়েবল রেজিস্ট্যান্স, ঠিক আছে। তার মানে এটা বেন্ড করার সাথে সাথে এটা রেজিস্ট্যান্স ভ্যারি করে, বাড়ে, বেন্ড করলে রেজিস্ট্যান্সটা বাড়ে, আবার আগের জায়গায় ফেরত আসলে কমতে 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 ওই জায়গায় যায়, ঠিক আছে। তার মানে তোমার ডিপেন্ডিং অন হাউ মাচ অ্যাঙ্গেল ইউ আর বেন্ডিং দ্য ভ্যালু অফ রেজিস্টার উইল চেঞ্জ। এই ধরনের সেন্সরও আছে, ঠিক আছে। এই স্ট্রেন গেজটা আমরা নর্মালি এই উইটস্টোন ব্রিজে অ্যাপ্লাই করে থাকি। ওই যে তোমরা যে চারটা রেজিস্টার দেখলাম না, ওই চারটা রেজিস্টার বেসিক্যালি আমরা ওইটার চারটা রেজিস্টারের জায়গায় আমরা চারটা স্ট্রেন গেজ ইউজ করে থাকি, ঠিক আছে। সো এখন এই স্ট্রেন গেজ ইউজ করার কারণ আছে, কারণ আমি যদি একটা রড নেই, হ্যাঁ, যেটা ফ্ল্যাট, হ্যাঁ, এরকম ফ্ল্যাট একটা স্কেলের মতো যদি রড নেই, ঠিক আছে, তো স্কেলের এই পাশে আমি দুইটা রেজিস্টার লাগালাম আর এই পাশে সেম ইয়েতে আমি দুটো রেজিস্টার লাগালাম, ঠিক আছে। সো এইভাবে করে বেসিক্যালি ওইখানে এই স্ট্রেন গেজগুলো লাগানো হয় অ্যাপ্লিকেশন ইয়ে করার জন্য। এখন কিভাবে এটা কাজ করে এখন বলবো, তার আগে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল সম্পর্কে তোমাদের বলে দিই। সো ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল, ধরো দুইটা রেজিস্টার সিরিজে আছে, তাই না। সো এখানে যে কোনো একটা রেজিস্টারে তুমি ভোল্টেজ ক্যালকুলেট করতে পারবে তুমি যদি রেজিস্টারের ভ্যালু জানো আর সাপ্লাই ভোল্টেজ জানো, তাই না। কিভাবে? তুমি যদি R1 বের করতে চাও, R1 এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ V1 যদি বের করতে চাও, ঠিক আছে, এই ভ্যালুগুলো তুমি জানো, এই R1 R2 VS এগুলো জানো, ঠিক আছে। তুমি এইটার অ্যাক্রসে R1 এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ বের করতে চাও, তো ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল কি বলে যে এইখানের ভোল্টেজ V1 should be equal to এখানে যে রেজিস্ট্যান্স আছে ওই রেজিস্ট্যান্স divided by sum of these two resistance, sum of the total resistance R1 R2 times VS, তাহলে আমি V1 পাবো। আর দেখো V2 যদি আমি বের করতে চাই তাহলে এটার সাথে রেজিস্ট্যান্স কি R2, এই R2 divided by total resistance সার্কিটের R1 plus R2 times VS। সো এই জিনিসটাই আমরা হচ্ছে গিয়ে ওই উইটস্টোন ব্রিজে অ্যাপ্লাই করব, ঠিক আছে। সো উইটস্টোন ব্রিজে কিভাবে অ্যাপ্লাই করা হয় দেখো, আমার উইটস্টোন ব্রিজটা দেখতে এরকম। আমরা মোস্টলি উইটস্টোন ব্রিজে ইন্টারেস্টেড কোথায় জানো, এই এ পয়েন্ট আর এই বি পয়েন্ট, এই দুইটা টার্মিনাল ভোল্টেজ আমাদের জানা আমাদের দরকার, ঠিক আছে। সো এই দুইটা ভোল্টেজের উপর ডিপেন্ড করে I can analyze application oriented problem, ঠিক আছে। সরি
I can analyze the problem using the application of Wheatstone bridge. ঠিক আছে? সো এই দুই জায়গার ভোল্টেজ আমার জানা থাকতে হবে। সো কিভাবে আমি বের করব? ধরো এই R3 এর অ্যাক্রস এর ভোল্টেজ যদি আমি বের করতে চাই, আমি ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল অ্যাপ্লাই করতে পারি না? এই যে এই ভোল্টেজটাই এই দুটো সিরিজ রেজিস্টরের অ্যাক্রসে অ্যাপ্লাই হয়েছে। তাহলে ইফ আই ইউজ ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল, তাহলে আমি এই R3 এর অ্যাক্রসে কত ভোল্টেজ এটা আমি বের করতে পারবো, কারণ এটা তো গ্রাউন্ড টার্মিনাল। আমার লাগবে হচ্ছে গিয়ে A টার্মিনালের ভোল্টেজ, তার মানে এটার অ্যাক্রসের ভোল্টেজ। ঠিক আছে? আর লাগবে কি এই B টার্মিনালের ভোল্টেজ, তার মানে এটার অ্যাক্রসের ভোল্টেজ। তো এই দুটো রেজিস্টার ইন সিরিজ, তাই না? তাহলে এখানে ভোল্টেজ আমি কিভাবে বের করব? এখানে ভোল্টেজ VA should be equal to R3 divided by total resistance R1 plus R3 times supply voltage. ঠিক আছে? এই দেখো এইটাই এইখানে লেখা হয়েছে। This is basically VA. ঠিক আছে? So if VAB is equal to 0, এখানের ভোল্টেজ আর এখানের ভোল্টেজ যদি সমান হয়ে যায়, তাহলে এইখানের ভোল্টেজ 0 হবে, তাই না? তাই তো? সো দেখো, তাহলে এই যে এই ভোল্টেজটা আমি পেয়ে গেছি, তাই এই ভোল্টেজটাও আমাকে বের করতে হবে। সেম ভাবে আমি যদি ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল ইউজ করি, Rx divided by R2 plus Rx times সাপ্লাই ভোল্টেজ করলেই আমি VB ভোল্টেজ পাবো। এই যে এই দুটো ভোল্টেজকে তারা ইকুয়াল লিখেছে। ঠিক আছে? এই দুটো ভোল্টেজ যদি ইকুয়াল হয়, তাহলে এই যে A আর B টার্মিনালে ভোল্টেজের ডিফারেন্স হবে 0। ঠিক আছে? ধরতে পারছো? সিমিলারলি তুমি এখানের ভোল্টেজও বের করতে পারবে, এখানের ভোল্টেজও বের করতে পারবে। ঠিক আছে? এই যে এটা এখানে করেছে। ওকে? তো এখন নরমালি তোমার যদি এটা ব্যালেন্সড নেটওয়ার্ক হয়ে থাকে, এই যে যদি ব্যালেন্স হুইটস্টোন ব্রিজ হয়ে থাকে, তাহলে আমি যদি এই যে এইখানে যে ইকুয়েশনটা পেয়েছি, এটাকে এইটা দিয়ে যদি আমি ভাগ দেই, তাহলে আমার এইটা আসে। ঠিক আছে? সো R3 by R1 is equal to Rx by R2, এই ফর্মুলায় আমি ইজিলি লিখতে পারি। ঠিক আছে? সো এখন এটা তো গেল হচ্ছে গিয়ে ম্যাথমেটিক্যাল মানে প্রবলেম। ঠিক আছে? ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনস। সো এখন অ্যাপ্লিকেশনে আমরা কিভাবে প্র্যাকটিক্যালি এটা কিভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করি, এটা আমরা দেখব, একটা ভিডিও দেখব। ঠিক আছে? ওই ভিডিও থেকে তোমাদেরকে আমি বুঝাবো। এই ভদ্রমহিলার থেকে আমি এটা নিয়েছি যে এই ভিডিওতে আছে। সামনে চলে আসতে শুনতে পাবা। Okay. শোনা যায়? হ্যাঁ? শোনা যায় না? আচ্ছা দাঁড়া, শোনা যখন যাচ্ছে না তো ভলিউম হয় না। আচ্ছা আচ্ছা This holds when the voltage drop here is 0. Let's look at a very common application of the Wheatstone bridge as a sensor. This is a flexible beam, kind of thin and long.
দেখো So it can be bent. See how long it is, very thin, and it can be bent. দেখো এরকম একটা রডে I've mounted 2 strain gauges on each side. Two on the top and 2 on the bottom. Strain gauges. দেখো এক পাশে R1 আর R4 অ্যাটাচ করেছে, আরেক পাশে R2 আর R3 অ্যাটাচ As করেছে। the strain gauge ঠিক আছে? elongates, then the resistance goes up. And if it shortens, the resistance goes up. তার মানে তোমার উইথস্টোন ব্রিজের ডায়াগ্রামটা ছিল এরকম VS এরকম ছিল না? সো যেহেতু এরকম ছিল, তুমি যখন এইটা একটা রডের মধ্যে অ্যাটাচ করবে, ঠিক আছে, এটা ধরো রডের ফ্রন্ট সাইড, ফ্রন্ট, আর এটা হচ্ছে রডের ব্যাক সাইড, ঠিক আছে। সো এক পাশে তোমাকে এই R1 আর R4 টাচ করতে হবে। এই R1 R4 ধরো আমি ব্যাক সাইডে অ্যাটাচ করলাম, যদি ওদের মতো রাখতে চাই। এটা R1, এটা R4, ঠিক আছে। সিমিলারলি এটা R2, এটা R3। দেখো ঠিক R1 এর উল্টা পাশে কি R4 না? এই দুটাকে আমি একদিকে রেখেছি। আবার R2 এর উল্টা পাশে কি R3, এই দুটাকে আমি এক পাশে রেখেছি। এইটার সাথে আমি ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যার কানেকশন দিব। এই যে এইখানে যেভাবে কানেকশনগুলো আছে না, ঠিক ওইভাবে দিতে হবে। তোমার সাপ্লাই ভোল্টেজ যদি এখানে থাকে, দেখো এই সাপ্লাই ভোল্টেজ থেকে R1 আর R2 তে গিয়েছে, রাইট? তাহলে এই সাপ্লাই ভোল্টেজের পজিটিভ এন্ড থেকে, এটা কিন্তু পজিটিভ এন্ড, এটা নেগেটিভ এন্ড, ঠিক আছে। পজিটিভ এন্ড থেকে তোমার R1 আর R2 তে গেছে। সো এই যে এই তারটা একটা এইখানে আসবে, আরেকটা তোমার এইখানে যাবে, বুঝতে পেরেছো? সিমিলারলি এই যে নেগেটিভ থেকে একটা তোমার R3 তে আসবে, আর আরেকটা তোমার R4 এ আসবে, ঠিক আছে। ধরতে পেরেছো? আর দেখো এই যে A B টার্মিনাল আছে না, এইটার অ্যাক্রসে আমি ভোল্টেজ ডিফারেন্স দেখব। ওকে, সো ওইটার অ্যাক্রসে আমাকে ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা দেখতে হবে। তো দেখো এই কনফিগারেশনটা এইভাবেই এখানে সেট করা হয়েছে। সো এই যে এই উপরের সাইডে তোমার বেসিক্যালি R2 R3 আছে, আর নিচের সাইডে R4 R1 আছে। তো এখন এইগুলো হচ্ছে ফ্লেক্সিবল রেজিস্ট্যান্স, ভ্যারিয়েবল রেজিস্ট্যান্স, এই স্ট্রেন গেজগুলো, ঠিক আছে, এগুলো বেন্ডেবল। তো তোমার এখন তো এই মেটাল প্লেটটা একদম স্ট্রেট আছে, তাই না? সো যখন স্ট্রেট থাকবে, তার মানে এই পাশে যেই মেটাল যেই গজগুলো আছে, গেজগুলো আছে, স্ট্রেন গেজ, ওর যা লেন্থ, ওই পাশের যে গেজগুলো আছে তার সেম লেন্থ, ঠিক আছে, এবং সেম রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু, ঠিক আছে। যদি সেম রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু হয়, তোমার এই যে VA আর VB ভোল্টেজটার ডিফারেন্স 0 হয়, ঠিক আছে। সো এটা যদি 0 থাকে, তার মানে আমি ওখান থেকে বুঝতে পারবো যে এটা আমার লিনিয়ার পজিশনে আছে। সো আমার বিল্ডিংটা একদম স্ট্রেট দাঁড়িয়ে আছে। বিল্ডিং এর ভিতরে যে রডগুলো আছে ওগুলোর সাথে যদি আমি লাগাই, তাহলে আমার বিল্ডিংটা স্ট্রেট দাঁড়িয়ে আছে। আর আমি যখন এখন এইটাকে বেন্ড করব, যখন এইটাকে আমি বেন্ড করছি, এখানে R4 আর R1 তোমার হচ্ছে কম্প্রেসড হচ্ছে, আর উল্টা পাশে যারা আছে
তারা ইলংগেট হচ্ছে, ঠিক না? সো যদি এই R1 and R2 compressed হয়, R2 and R3 যদি elongate হয়, তাহলে দেখো এইটার ভ্যালু বাড়বে, কারণ এটা বড় হচ্ছে না, স্ট্রেন গেজটা বড় হচ্ছে, লেন্থ বড় হচ্ছে, লেন্থ বড় হলে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে, তাহলে এখানে রেজিস্ট্যান্স বেশি, এইটার রেজিস্ট্যান্স কম, ঠিক আছে? তাহলে তোমার এই জায়গাটার যে ভোল্টেজ, এই রেজিস্ট্যান্স ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স করলে এটার ভ্যালু কম হবে, নেগেটিভ হবে, ঠিক আছে? আর এইদিকে দেখবা যে ঠিক তার উল্টাটা, R1 টা তোমার বাড়বে, হ্যাঁ? সো R1 ডিভাইডেড বাই R1 প্লাস R3 করলে এখানের ভোল্টেজটা পজিটিভ হবে, ঠিক আছে? সো এই দুই বেসিক্যালি এখানে ভোল্টেজটা কমবে আর এইদিকের ভোল্টেজটা বাড়বে, তাহলে এই ভোল্টেজ মাইনাস এই ভোল্টেজ করলে এখানে ডিফারেন্সটা পজিটিভ হবে, ঠিক আছে? পজিটিভ মানে তোমার যদি পজিটিভ ভ্যালু বেশি হয় তাহলে এটা এক সাইডে বেশি কাত হয়ে যাচ্ছে, ওটা জিরোর কাছাকাছি থাকতে হবে, ঠিক আছে? স্ট্রেট পজিশনে থাকতে হলে, তার মানে সে একদিকে বেন্ড হয়ে যাচ্ছে। ঠিক তুমি যদি উল্টা দিকে কম্প্রেস করো তাহলে দেখবা যে এই যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স VA মাইনাস VB এটা নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে, কারণ এটা উল্টো দিকে বেন্ড হচ্ছে, ঠিক আছে? সো এই জিনিসগুলা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমার জিনিসটা স্ট্রেট আছে কিনা, বা থার্মাল তার যে প্রপার্টি আছে মেটালসের, এইটা প্রপারলি আছে কিনা এটা আমরা ইজিলি অ্যানালাইজ করতে পারি। তাহলে আমরা বড় বড় ঝুঁকি থামাতে পারবো না। যদি আমরা দেখি যে এক সাইডে বিল্ডিং হেলে পড়েছে, তাহলে আমরা ওয়ার্নিং দিতে পারবো, কারণ সে তার লিমিটের বাইরে কাত হয়ে যাচ্ছে, তখন ওইভাবে তুমি এগুলাকে ইয়ে করতে পারবে। তো এই ভিডিওটা দেখো। Then the resistance goes up, and if it shortens, the resistance goes down. So this is mounted. See these wires here? This is mounted and wired as a Wheatstone bridge with R1 and R4 on the top. Now let's look at the schematic of this. এই দেখো, It's just a sketch of a cutout of the beam with R1 and R4 strain gauges on the top, R2 and R3 on the bottom. You can see that some of these wires are connected to ground, and some of them to a power supply. This is a 5-volt power supply. And the other two are connected back and forth, so the leads and the strain gauges are connected together with pickoff points A and B. If I put that's back into the standard configuration of a Wheatstone bridge. I've got R1 and R2 mounted on the top, or rather R1 and R4 mounted on the top, R2 and R3 on the bottom, and I've got this pickoff point, so I'm going to be measuring the potential at point A and the potential at point B. Now, if this bends backwards, so R1 and R4 elongate, and R2 and R3 shorten, so R1 and R4 elongate, R2 and R3 shorten, then R1 goes up, R4 goes up, and the other two go down. So remembering how Wheatstone bridge works, it's based on a voltage divider law. So if this decreases and this increases, the potential at A will go down. Similarly, ছোট ভ্যালুকে if this বড় ভ্যালু দিয়ে increases ভাগ দিচ্ছ তাহলে and ভ্যালু ছোট হয়ে R2 যাবে না? decreases, the potential at B goes আর up. এইদিকে ঠিক উল্টাটা That হবে, means বড় the ভ্যালুকে voltage difference তোমার takes A তার minus ছোট this ভ্যালু দিয়ে ডিভাইড দিচ্ছ, becomes negative. তাহলে ওটার ভোল্টেজ So বেশি if I হবে। bend this back, তাহলে এদিকের ভোল্টেজ কম আর ওদিকের ভোল্টেজ বেশি, the potential তাহলে তাদের is ভোল্টেজ negative. ডিফারেন্স নেগেটিভ হবে, ঠিক আছে? তার মানে সে এক সাইডে কাত হচ্ছে, কোন সাইডে কাত হচ্ছে এই ডিরেকশনের উপরে তুমি বুঝতে পারবে, ঠিক আছে? They become larger resistors. These two become larger resistors, while R1 and R4 decrease in resistance. তো নরমালি চারটা কেন লাগানো হয়? কারণ তুমি যদি চারটা না লাগাও, হ্যাঁ, So that means the তুমি difference এই is in a ডিফারেন্সটা তুমি বুঝতে পারবে না, positive. ঠিক আছে? So এই কনফিগারেশনটা এই কারণে এইভাবে করা হয়, চারটা রেজিস্ট্যান্স লাগিয়ে, means that the যে এক potential পাশে যদি তোমার ইলংগেট হয় আর the এখানে difference কম্প্রেস between হয়, VA and VB ঠিক আছে? becomes negative. And if I bend it the other direction so that these elongate, then that voltage difference becomes positive. Let's look back at our physical device here. So there's R1, R4, and you can see the little wires back and forth connecting the Wheatstone bridge. Let me show how this bends. So right now I'll be bending it so that R1 and R4 elongate.
you look at the resistance. সো এমন ভাবে প্লেন করছে যে R1 and R4 উপর সাইডে আছে, তাহলে R1 and R4 এর ভ্যালু বেড়ে যাবে আর R2 and R3 এর ভ্যালু কমে যাবে, And that এটাই reading বলছে। is in millivolts. Now let me bend it in the other direction. আদার ডিরেকশনে যদি করে তাহলে উল্টো দিকে রেজিস্ট্যান্স So বাড়বে then আর ওই it's পাশেরটা positive কমবে। voltage. The more I bend it, the higher the voltage. And if I go back to আর লিনিয়ার পজিশনে থাকলে দুই পাশের রেজিস্ট্যান্সই সমান, তার মানে দে আর ইন ব্যালেন্সড। millivolts. তো ব্যালেন্সড থাকলে You VA may ask আর VB এর why ভোল্টেজ we সমান থাকে। bother with four strings. সমান থাকলে Look at বেসিক্যালি it, Wheatstone Bridge. neutral Then position. we analyzed it with one লিনিয়ার flexible, পজিশনে। then variable resistor. Why do we now use four? Well, the reason isn't anything to do with electrical properties. The reason we use four variable resistors here with now two strain gauges on the top and two on the bottom is because of thermal properties. We want to Thermal indicate the properties এর thermal কারণে expansion এটা of use this করা হয়। beam. As it gets warm, the beam will কারণ যদি হাই হিট হয় এই the মেটালটা beam will এক্সপ্যান্ড elongate, করতে পারে so না will those strain gauges. বা And এটা that will ভারে change resistance. ঢুকে যেতে পারে The thing is, যে if কোনো these সাইডে, resistors তাহলে are তুমি top তখন ওই both সেন্সর elongate দিয়ে at এই the same amount, ভ্যালুগুলো প্রিসাইসলি the মেজার ratios করতে don't পারো, change. ঠিক আছে? So it still stays in a balanced Wheatstone configuration. And that way, we get rid of we negate all effects of thermal expansion, and the only আর effects যদি that এটা we will লিনিয়ারলি বাড়ে measure with this ডাজন্ট is the ম্যাটার, bending আমার effects. বিল্ডিং লিনিয়ারলি যদি গরমে Yeah. এক্সপ্যান্ড হয়ে বাড়ে This সমস্যা direction নাই, is কারণ positive, প্রেসারটা একদম and ভার্টিক্যালি in নিচে this পড়ে, direction because ঠিক আছে? বিল্ডিং ভেঙে পড়ে যাবে না, কিন্তু কাজ হয়ে গেলে ওটার it's ওজনটা a very আলাদা common এই সাইডে application পড়ছে, of পড়লে there is a Wheatstone chance যে আমার বিল্ডিং Wheatstone ভেঙে যেতে bridges পারে, with strain ঠিক gauges আছে? are oftentimes So- used in not only flexible beams, but also in bridges, looking at loads on bridges. To summarize, ঠিক we আছে? showed how to use Wheatstone Bridge to detect small changes in resistance. হ্যাঁ, তাপমাত্রা যদি বাড়ে তোমার বেসিক্যালি এই যে বিল্ডিং এর ভিতরে যে রডগুলো আছে রডগুলো হিট হয় না, যদি হিট হয় ওই থার্মাল ইয়ের কারণে তোমার ওই ইলেকট্রনগুলা এক্সপ্যান্ড করে মেটাল, হ্যাঁ ওই অ্যাটমসগুলো এক্সপ্যান্ড করে, ঠিক আছে? সো এক্সপ্যান্ড করলে তোমার ওটা লেন্থ বাড়তেও পারে, আবার কোনো কোনো সময় ওটা ছোট হয় যদি ঠান্ডা হয়, ঠান্ডা যখন হয় তখন ছোট হয় না। সো যখন হিট অ্যাবজর্ব করে তখন বেসিক্যালি মেটালগুলো বাড়ে। ট্রেন লাইন দেখেছো না, ট্রেন যখন যায় তখন বেসিক্যালি ওই রেল যেটা রেল এক্সপ্যান্ড করে, ঠিক আছে? কারণ হাই হিট জেনারেট হয় ওটা যখন যায়। সো ওই ট্রেন লাইন এই কারণে হিটে এক্সপ্যান্ড করে, ট্রেন লাইনেও এরকম লাগানো হয় এইসব। আমাদের দেশে খুব কম, আমাদের দেশে খুব কম। হ্যাঁ, বাংলাদেশে লাগানো আছে কিনা আই হ্যাভ নো আইডিয়া, বাট বিদেশে সিস্টেমগুলো আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিছু তো সো বুঝতে পারছো তো, এটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, অনেক কিছু আছে বোঝার। হ্যাঁ, সব ছোট ছোট জায়গাতেও তোমার ফিজিক্সের সাথে সব কিছুরই রিলেশন আছে। ওকে, সো এইগুলাই তোমাদেরকে বুঝতে হবে যে এইগুলোর অ্যাপ্লিকেশন কোথায়। এই তোমাদেরকে যদি আমি শুধু উইটসন ব্রিজ এই ফর্মুলা পড়ে দিতাম তাহলে বুঝতে কিছু হ্যাঁ। সো এরকম এই প্রত্যেকটা ইয়ের জন্য তোমার সেন্সারও আছে যেগুলো দিয়ে এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো বা এই প্রবলেমগুলো আমরা ইজিলি এই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দিয়ে সলভ করে বের করে আনতে পারি, ঠিক আছে? যে ভ্যালুগুলো আসে তো এই ভ্যালুগুলো তোমাকে জানতে হবে যে কোন পয়েন্টে কাজ করলে আমি এক্সাক্ট ভ্যালুটা পাবো যেটা আমাকে কাজে দিবে, বুঝতে পেরেছো? সো এই কারণেই তোমার বেসিক্যালি এইভাবে জানো অ্যাপ্লিকেশন কে ফোকাস করে তোমাকে পড়ানো, ঠিক আছে? এ পর্যন্ত ম্যাক্সিমামই আমি যা পড়িয়েছি সব কিছুরই কিন্তু আমি অ্যাপ্লিকেশন ওরিয়েন্টেড এক্সাম্পল দিয়েছি তোমাকে। সো এইগুলো সারা জীবন মনে রাখবা, ইঞ্জিনিয়ারিং করছো এগুলো মনে রাখতেই হবে, তাহলে ভালো ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে, ঠিক আছে?
So basically, Wheatstone bridge is used to detect small changes in resistance. ঠিক আছে? আর চারটা strain gauge আমরা use করেছি in the Wheatstone configuration because to remove the thermal effect. ঠিক আছে? So এই আজকের টপিক তাদের পর্যন্ত থাক। আজকে যেহেতু খুব কম অ্যাটেন্ডেন্স, আমি আজকে এখানে ক্লাস শেষ করে দিচ্ছি। আজকে ক্লাসটা শুনতে এসেছি। এই বিষয়টা সাইকেলের থেকে আলাদা। ওই আবার না হয় আরেকদিন ওদেরকে একসাথে বসিয়ে বুঝিয়ে দিব কোনো ল্যাব ক্লাসের পরে, ঠিক আছে? সমস্যা নাই, কিন্তু ওরা তোমরা কোনো ক্লাস মিস দিও না, মিস দিলেই দেখবে যে কিছু না কিছু মিস হয়ে যাচ্ছে।